Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо параграфи навро меомӯзем ки параграфи шашум бахшида мешавад ба дараҷа ва хосиятҳои он. Мавзӯи имрӯзии мо бошад ва мавзӯи 15 рост меояд ки номи ин мавзӯъ чунин аст: квадрат ва куби адад, дараҷаи n-уми адади а. Биёед аз мафҳумҳо оғоз мекунем ва бо мисолҳо дида мебароем. ҳосили зарби якчанд адади баробарро дараҷа меноманд. Адади такроршаванда асоси дараҷа ва шумораи зарбшавандаҳо нишондиҳандаи дараҷа номида мешавад. Таъриф: ҳосили зарби n ки n аз як калон аст, адади a дараҷаи n-уми адади a номида мешавад ва агар n баробари 1 бошад, a нишондиҳандааш 1 ба худи a баробар мешавад. ё худ a-ро ба дараҷаи 2 бардорем, a зарби a, a-ро ба дараҷаи 3 бардорем, a зарби a зарби a зарби a ҳосил мешавад. Адади 1 бо нишондиҳандаи дилхоҳ ба 1 ва адади 0 бо нишондиҳандаи дилхоҳи натуралӣ боз ба 0 баробар аст. Инчунин 1-ро ба дараҷаи n бардорем 1, 0-ро ба дараҷаи 0 бардорем, худи адади 0 баробар мешавад. Биёед ин гуфтаҳоро бо мисолҳои мушаххас дида бароем. Шарти мисоли якум чунин аст: ҳосили зарбро ҳамчун дараҷа нависед. ва ду мисол ба мо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бо ҳам дида мебароем. Мисоли якум. Дар мисоли якум а чунин шарт омадааст: 0 аз 10 0 зарби 0 аз 10 0 зарби 0 аз 10 0 баробар. Дар мисоли б бошад минуси 6 зарби минуси 6 зарби минуси 6 ва инчунин зарби боз минуси 6. талаб карда мешавад ки ҳосили зарбро ба намуди дараҷа иваз кунем. Хеле ки аз таърифи боло ба мо маълум аст, боз ин таърифро як бори дигар номбар мекунем. ҳангоми зарб задани якчанд ададҳои такроршавандаи а, мо метавонем зарбро ба намуди дараҷа n маротиба нависем. Яъне дар ин ҷо азбаски a n маротиба такрор ёфта истодааст, пас a нишондиҳандааш n-ро қайд мекунем ки дар ин ҷо a асоси дараҷа ва n бошад нишондиҳандаи дараҷа номида мешавад. пас ин гуфтаҳоро ба инобат мегирем ва ин мисолро иҷро мекунем. Азбаски адади 0 аз 10 0 3 маротиба такрор шуда истодааст, пас 0 аз 10 0-ро ба дараҷаи 3 қайд мекунем. ё худ минуси 6 4 маротиба зарб шуда истодааст, минуси 6 дар дараҷаи 4-ро қайд мекунем ки дар ин ҷо a ба минуси 6 ва нишондиҳанда ба 4 баробар аст ки мувофиқан минуси 6 ва адади 0 аз 10 0 асосҳо 3 ва 4 нишондиҳандаҳои дараҷа номида мешавад. Мисоли дуюмро иҷро мекунем. дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст: қимати ифодаро ёбед ва дар зер ду ифода ба мо дода шудааст ки қиматҳои онҳоро ҳамроҳ ҳисоб мекунем. ду нишондиҳандааш 4 ва дар мисоли б бошад минуси 2 тақсими 3 дар нишондиҳандааш 3. талаб карда мешавад ки қиматҳои ададии ин ҳарду ин дараҷаро ҳисоб кунем. барои ҳисоб кардани қимати ифодаи ин дараҷаҳо таърифи дараҷаро истифода мебарем. яъне 2 нишондиҳандааш 4 ин маънои онро дорад ки адади 2 худ бо худ 4 маротиба зарб карда шудааст. яъне 2 зарби 2 зарби 2 зарби 2 ин баробар аст ба 2 зарби 2 4, 4 зарби 4 ба адади 16 баробар аст ки онро нишон медиҳем. боз гуфтан лозим аст ки баъзе аз ададҳои натуралиро мо аз китоб ки дар ҷадвал омадааст аз он ҷо инчунин тафтиш карда метавонем. яъне 2 дараҷаи 3, 5 дар дараҷаи 4, 7 дар дараҷаи 3 ва ғайраҳоро аз китобе ки дар синфи 7 дар дастамон дорем аз он ҷо мо инчунин дида метавонем. б-ро ҳал мекунем. дар шарти мисоли б бошад минуси 2 тақсими 3-ро 3 маротиба зарб мезанем. яъне минуси 2 тақсими 3 зарби минуси 2 тақсими 3 ва зарби минуси 2 тақсими 3. азбаски минусро 3 маротиба такрор зарб мезанем, адади манфӣ ҳосил шуда, 2-ро 3 маротиба зарб занем 8 ва 3-ро 3 маротиба зарб занем адади 27 ҳосил мешавад ки ин мисоли дуюм ба ҳисоб меравад. мисоли сеюмро дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм чунин омадааст
قیمت ایفاده رو با یاری جدول کوادرات ها یابید. چخیلی که ما در مثال دویم گفته گذاشتیم جدول کوادرات ها رو استفاده برده ما قیمت عددی این ایفاده ها رو میابیم. یعنی 34 در درجه 2 مینوس 175 و در مثال ب باشد 18 در درجه 2 تقسیم 27. توقع کرده می شود که قیمت عددی آن حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت این عددی این ایفاده ها خیلی که ما از شرط مسئله میدونیم باید جدول کوادرات های عدد های ناتورالی را استفاده بریم که آن در اولی کتاب آمده است. آن را به نظر میگیریم و 34 را به کوادرات میپرداریم. میبخشید این کوادرات عددهای ناتورالی از 10 تا 99 در آخر کتاب جای دارد که آن را از اونجا میبینیم به درجه میبرداریم. یعنی 34 را هنگام به درجه 2 برداشتن عددی 1156 حاصل میشود و از 1156 هنگام 175 را ترک کردن با ما عددی ناتورالی 981 حاصل می شود. اکنون عیناً 18 را به درجه 2 می برداریم که در جدول آمده است. یعنی 18 را به درجه 2 برداشتن این معنای آن را دارد که 18 را با 18 ضرب میزنیم این به 324 برابر است. اکنون عددی 324 را با عددی 27 تقسیم میکنیم. نتیجه آن برابری 12 حاصل می شود که این مثال سیوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است عملها را اجرا کنید و چنین عمل داده شده است. یعنی مثال چهارم باز دو مثال به اینجا در این مثال داده شده است. 7 در درجه 2 جمع 3 در درجه 3 برابر در مثال ب باشد 4 در درجه 3 مینوس 2 در درجه 2. توقع کرده می شود که قیمت ایفاده این دو مثال ها یافته شود. اجرا میکنیم. خیلی که معلوم است 7 در درجه 2 جمع 3 در درجه 3 این معنای آن را دارد که 7 را 2 مراتب ضرب میزنیم 3 را 3 مراتب ضرب میزنیم و قیمت عددی آن را موافقا میابیم که یکی از آنها 49 و دیگری 27 برابر است. 49 و 27 را جمع کنیم و ما عددی 76 را میدهد که آن را قید میکنیم. پس نتیجه یکم به 76 برابر است. عیناً مثال ب را دیده میبریم که آن چنین است. 4 در درجه 3 مینوس 2 در درجه 2 این برابر است. 4 را به درجه 3 برداریم 64 را میدهد. مینوس 2 را به درجه 2 برداریم 4 را میدهد. از عدد 64 4 را ترک کنیم به عدد 60 برابر است که این مثال چهارم به حساب می رود. مثال پنجم را دیده می براییم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است. قیمت ایفاده را یابید. در اینجا ایفاده داده شده است. ما باید قیمت عددی این ایفاده را یابیم که x تغییر می یابد از مینوس 2 تا 3 که آن را در این مثال آورده شده است. یعنی 8x کوب قیمت آن را هنگامی x برابر مینوس 2 بودن مینوس 1 بودن 0 و 3 بودن باید حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت ایفاده زیرین هر یکی این قیمت ها را در ایفاده داده شده میگذاریم و قیمت عددی آن را حساب میکنیم. یکم 8 ضرب x کوب یعنی به جای x قیمت عددی آن مینوس 2 را میگذاریم. 8 ضرب مینوس 2 در درجه 3 این برابر است به 8 ضرب مینوس 8 این به مینوس 64 برابر است. دویم به جای x قیمت عددی آن مینوس 1 را میگذاریم و چنین ایفاده را حاصل میکنیم. 8 ضرب مینوس 1 در درجه 3 این برابر است به 8 ضرب مینوس 8 برابر می شود. اکنون به جای قیمت x 0 را میگذاریم و آن چنین می شود. سیوم 8 ضرب به جای x 0 را میگذاریم
و 8 ضرب 0 در درجه 3 این 0 است. قیمت عددی آن با 0 برابر می شود و این چنین به جای قیمت x عددی 3 را نیز میگذاریم. 8 ضرب 3 در درجه 3 این برابر است و 8 ضرب 27 این برابر است. 8 را به 27 ضرب زنیم، 8 را با 7 ضرب زنیم 56، 5 در خاطر، 8 را با 2 ضرب کنیم 16، 5 در خاطر به عددی 216 برابر می شود که این بود مثال پنجم. بیایید خوانندگان عزیز مثال جمع‌بستی موضوع را دیده براییم و این موضوع را جمع بست کنیم. در شرط مثال ششم چنین آمده است: حساب کنید. قیمت عددی ifade را باید حساب کنیم و این ifade به نمود زیرین داده شده است. 3 نشان دهنده‌اش 4 مینوسی در داخل قوس 2 تقسیم 5 در درجه 2 ضرب 6 بتون 1 تقسیم 4 طلب کرده می شود که قیمت عددی این ifade حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت عددی این ifade ما باید یکم 3 نشان دهنده‌اش 4 را یابیم، بعد دوم 2 تقسیم 5 را به درجه 2 برداشته، سیوم باشد آن را به عددی 6 بتون 1 تقسیم 4 ضرب کنیم و در نهایی از آن عملی 3 را طرح کنیم. بیایید این مثال را با عمل ها دیده براییم. یعنی 3 نشان دهنده‌اش 4 این به عددی 81 برابر است. یعنی 3 را ما 4 مرتبه ضرب کردیم. دوم باشد 2 تقسیم 5 را به درجه 2 می‌برداریم. این به 4 تقسیم 25 برابر است. یعنی 2 را با 2 ضرب کنیم 4، 5 را با 5 ضرب کنیم عددی 25 حاصل می شود. در عمل سوم باشد 4 تقسیم 25 را به عددی 6 بتون 1 تقسیم 4 ضرب می کنیم. برای این کسر اول را به تغییر می گذاریم و در دوم باشد 6 بتون 1 تقسیم 4 را به نمود کسر چنین تبدیل می دهیم. 4 را می نویسیم، 4 را با 6 ضرب زده با 1 جمع کنیم عددی 25 حاصل می شود. در نتیجه چه خیلی که معلوم است 25 با 25 4 با 4 اختصار شده و ما عددی 1 را می دهد که این قیمتی عملی سوم به حساب می رود. از بس که در عملی چهارم ما باید از عملی یکم یعنی 81 باید عملی سوم را طرح کنیم. یعنی از 81 1 را طرح کنیم و ما عددی 80 حاصل می شود که نتیجه این مثال به عددی 80 برابر است. خوانندگان عزیز، اکنون برای مستحکم کردن موضوع به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.